أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ الحمد للہ بخیر نحن وإياك. بخیر۔ اچھا جی، آج اس کو یاد رکھ لیں، الحمدللہ انا بخیر یا اخواتو، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کو پیش کے ساتھ بولا ہے، اور اتنی سی بات ہم نے پہلے سیکھی تھی کہ جب یا آ جاتا ہے تو تنوین گر جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ال کی وجہ سے تنوین گرتی ہے۔ نہیں، پرسوں شاید، میرا خیال ہے۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گھر کے بھی ہوتے ہیں نا مسائل۔ اچھا جی، آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس ہمارا 5 ہے، سورہ البقرہ کی 2 آیات ہیں۔ کون سی آیات ہیں؟ 135 136، صفحہ نمبر 20، اشارہ اے۔ اور کس طرف یہ اشارہ کر رہا ہے آج کا جو صفحہ ہے کہ ہمارا کورس بہت تیزی سے کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کورس بڑی ہی تیزی سے آگے چلا گیا۔ آپ لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے؟ بہت جی تیزی سے بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی کچھ ہے۔ زیادہ ہی تیزی ایسا سے لگ رہا گیا ہے کہ QC5، مجھے خود ایسا لگ رہا ہے کہ QC5 تو جیسے دیکھتے ہی دیکھتے کمپلیٹ کر لیا ہم نے۔ اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں بہت ساری چیزیں اپلائی کرنا آ گئی ہیں، بہت ساری نئی چیزیں ہم سیکھتے ہیں لیکن بہت جلدی انہیں ساتھ ساتھ اپلائی کر رہے ہیں نا۔ اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جو ہم نے QC3 میں مزید بھی بالکل نئی چیزیں سیکھی تھی، QC4 میں اور بہت کچھ نیا آ گیا تھا۔ ہم نے مؤنث کے صیغے سیکھے، مجہول سیکھا۔ QC5 میں ہم جملوں کی اینڈنگز دیکھ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ احادیث کی بھی تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگ گئی، جیسے دعائیں آج سسٹر نے ذکر کیا، اصبحنا و امسینا۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے سسٹر کومل نے اس طرف توجہ دلائی، سسٹر کومل تھی، آئی تھنک غالباً وہی تھی جنہوں نے بتایا جی تھا جی جی۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا دھیان اس سے پہلے اس طرف گیا ہی نہ ہو کہ ہم یہاں پر اصباح کا اسم ڈھونڈ لیں، اس کی خبر ڈھونڈ لیں، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کے جو ذہن میں بات آئے گروپ میں یا کلاس میں ضرور بتایا کریں، بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا، جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے نا، ان دعاؤں کو ہمیں پتا چلے گا کہ یہاں پر یہ اس وجہ سے ہم دعا کر رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں، یا ہم نے کیا مانگا ہے دعا میں۔ اب ہمیں یہ ہو جائے گا فائدہ کہ اس کی ٹرانسلیشن کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ اب ہم کہتے ہیں ربی زدنی علما، ٹھیک ہے، اے اللہ زیادہ کر مجھے، کس چیز میں زیادہ کر؟ علم میں۔ تو اب اس کو ہم اگر اردو ترجمہ نہیں بھی کرتے، ہم نے اس کو اتنا اچھی طرح سے یاد کیا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح سے اگر باقی دعائیں بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگ گئی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ یا جزاک اللہ، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اللہ نے جزا دی اسے۔ اب یہ ہے تو ماضی والا جملہ، یہ کیوں دعا والے جملے کی طرح ہم بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جزا دینے میں کوئی شک نہیں، مطلب یہ بات اب ہو گئی، اس میں شک ختم ہو گیا۔ اسی لیے ماضی کا صیغہ دعاؤں میں زیادہ تر دعائیا لہجے میں یوز کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، کورس ہمارا ایسے چلا تھا کہ یہ ہم نے 5 پیجز جو شروع والے تھے QC2 میں پڑھے، اگلے 5 QC3 میں، QC4 اور QC5۔ الحمدللہ سے یہاں پر ہمارا پارا ختم ہونے کو ہے، اور آج ہمارا آخری پیج ہے ہمارے مصحف سے۔ اچھا جی، ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے جو اس والے پیج میں، یعنی کہ جو ہماری 4 انگلیوں کے اشارے ہم مکمل کر چکے، ایک دفعہ سرسری سا دیکھتے ہیں۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ انہی اپنے قرآن پاک میں نا ان کے ساتھ ساتھ آیات کے ساتھ چھوٹا چھوٹا لکھ لیں ایک سائڈ پہ اشاروں کو، یہ انشاءاللہ پھر نہیں بھولیں گے۔ آپ اشارہ دیکھیں گے،
آپ کو اندر کا میسج سمجھ میں آ جائے گا. یہود و نصارہ لڑے آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ، ناراضی ہوں یہود. بنی اسرائیل یاد کرو نعمت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی. بیت اللہ، اچھا جی، اور مکہ اس کے بعد ہے بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں. کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وہ امت جو گزر گئی. اچھا جی، آج کی جو ہمارا پہلا اشارہ جو آج ہم پڑھیں گے اور کل جو اشارہ پڑھنا، یہودی ہو جاؤ اور شرط ایمان. اچھا، یہ بک میں شاید تھوڑے چینج ہوں، اپنی بکس پر دیکھیے یہی والے ہی ہیں یا چینج لکھے ہوئے اشارے؟ جی نمبر 2 فرق ہے، وہ ہے اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا تو. اور اس میں بھی جو پہلا والا نا، وہ بھی ہو جاؤ یہود و نصارہ، یہودی و نصارہ، ہاں جی یہ لکھا ہوا ہو جاؤ یہود و نصارہ، دوسرا لکھا اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا. جیسا ہاں تو. جی اب یہاں پر شرط ایمان ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، شرط ایمان، ایمان لائیں تم جیسا، وہ شرط آ گئی. اللہ کے بارے میں جھگڑا اور بڑا ظالم جو شہادت چھپائے. اچھا جی، قرآن پاک پر لکھ لیا کریں یہ نا کہ میرا قرآن پاک گندا ہو جائے گا، گندا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو یاد آ جائے گا. ہم بھی شروع میں جب ہم نے تجوید سیکھنا شروع کی تھی تو ہم کہتے تھے، ہم نے الگ سے پیجز پرنٹ کروائے تھے کہ ہم نے نہیں لکھنا ہمارے قرآن پاک کو، یہ تو اتنا زیادہ ہم لکھیں گے تو گندا ہو جائے گا یا کیا. یہ میں آپ کو ایک پیج دکھاتی ہوں، میں نے اتنا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا فائدہ اس کا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ یاد آ جاتا آپ کو دیکھ کے کہ ہم نے کیا یاد کیا تھا یا اس ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے ایک سائڈ پہ اگر اشارے لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آیات اندر سے یاد آنا شروع ہو جائیں گی. میں اپنی تلاوت بھی یہاں پہ نکال لیتی ہوں اور ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں جو آج کے لیسن میں سے ہمیں اسباق ملیں گے اور تعلق. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ یہ اسلام کی پیروی کرنے والے تھے. یہاں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اسلام ہی کی پیروی کرنا چاہیے. اسباق کیا نکلیں گے؟ اگر یہود و نصارہ اپنے مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دیں تو ان کو بتائیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں جو ایک سچے مسلمان تھے. اب یہود و نصارہ ان کے جو تھے جن کو یہ نبی مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے. اب یہ لوگ انہوں نے ایسے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے لیے جب جہاں جیسا ماحول تھا، ضرورت تھی، انبیاء کو بھیجا، تو پیچھے والا جو جتنا بھی انبیاء نے جو بتایا تھا اس کو حذف کر کے یا اسی میں نئی چیزیں ایڈ کر کے آگے بتا دی جاتی تھی کہ اب اس دین پر آ جاؤ. تو یہ کہاں پر دین مکمل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس دین کو ماننے والے نہیں، حالانکہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے. ہم قرآن پر اور قرآن میں بیان کی گئی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. اچھا جی، آج کی آیات میں ہمارے پاس 2 نئے الفاظ ہیں اور وہ تھوڑے سے نئے ہیں، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. اچھا جی، ہم نا تلاوت یہیں پہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ رواں ترجمہ۔ اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تم ہدایت پالو گے، کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں دین ابراہیم علیہ السلام کی۔ اچھا، حنیفن کا پھر الگ سے دوبارہ بتایا، ایک اللہ کے ہو جانے والے، یعنی ابراہیم کون تھے؟ ایک اللہ کے ہو جانے والے، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے یا مشرکوں میں سے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے فعل ہیں۔ جی بتاتے جائیں۔ قالو، قالوا كونوا تهتدوا تهتدوا، قل قل كان انی کانا، کانا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اور جملہ فعلیہ کون کون سا لگ رہا ہے؟ كونوا هودا ونصارى، اور اس کے بعد یہ کانا من کانا من المشرکین۔ المشرکین۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو ہے قالو، قولا کے ٹیبل میں ہم نے کہا تھا اس کا ہم بنایا کریں گے مقول القول، یعنی کہ ایک کوئی قول موجود ہوتا ہے، کہنے والے کی کوئی بات۔ کانا سے ہم کیا کریں گے؟ اب چونکہ یہ کانا والا ہی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ اسمو کانا، اور یہاں بھی ہم نکالیں گے مقول القول۔ جی سسٹر افسا۔ اچھا، آپ نے بھی پوچھا تھا نا کہ اس جملہ اسمیہ کون سے ہیں، تو کانا والا جملہ تو اسمیہ نہیں ہے نا؟ میں فعل یا جملے؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے۔ نہیں، وہ سسٹر آسیہ نے ایک کہا تھا ہودن۔ اچھا ٹھیک ہے، کانا کونو سے، وہ کونو سے سٹارٹ ہو رہا تھا نا، کونو ہاں ہودن۔ الحمد للہ صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، اس کی ترکیب اب کون کرے گا؟ تھوڑی سی کوشش کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ۔ کونو میں اندر ہی چھپا ہوا ہے اس کا اسم کانا۔ اچھا جی، اس میں اسم کانا کیا ہوگا؟ انتم، 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 کیونکہ یہ ہے، اگر اس کے بارے میں بات کی جائے یہاں پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے، ماضی امر، جمع ہے۔ میں رک گئی تھی، میں نے کہا چلے پھر اس کا ہم انتم کے بجائے ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کونو، اچھا اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے پتہ کیا کریں؟ کانا کانو، کن کونو، پھر یاد ہو جاتے، کٹھا 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 2-4 بار ماضی اور امر کو اچھا سا ساتھ ساتھ بولیں، پھر یاد ہو جائے گا۔ اور اس میں فاعل کیا ہوگا؟ انتم، ٹھیک ہو گیا۔ اور اب ہم اس کا اسم جو ہے وہ ہم نے ڈھونڈ لیا، انتم۔ اچھا جی، اب ہودن کیا ہوگا؟ ہودن خبر، ہودن او یہ نصارى، پھر خبر، اس کا اسم ہوگا۔ اچھا اسمو کانا ہو گیا انتم، خبرو کانا ہودن۔ او جو ہے نا، او یہ بھی عطف کے لیے، یعنی کہ یہ اب اس کے اوپر عطف ہی کر رہا ہے کہ یا نصارہ، تو اب نصارہ کو کیا ہم کہیں گے کہ یہ خبرو کانا پر
अतफोर अतफ। अब ये जो है, ये क्या, कौन सा सीगा, क्या लग रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा हमने सीखना है आज। क्या ये माजी है, क्या ये मुदारे है, क्या ये फेल अमर है, या ये तर्जमे फेल नहीं? तर्जमे के देख के लग रहा है कि ये है तो मुदारे, लेकिन इसका नून कट के वो फिर वाउल अलिफ। फेल मुदारे है और नून हजफ हो गया है, और पीछे जाहरी तौर पर कोई वजह नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही। अब जहां पे भी आपको ऐसा कोई केस नजर आए, अब हमने क्या करना है, हमने पीछे एक नजर दौड़ानी है, पीछे फेल अमर तो नहीं है? देखें पीछे फेल अमर है? एकूनु। जी कूनू। कूनू। अब हम कहा करेंगे कि ये जो इस तरह के अफआल नजर आते हैं जो मुदारे है, नून गिर गया है, या अगर ये सिंगुलर होता या ये अपनी तरफ वाला जमा वाला सीगा होता तो इसने मजजूम हो जाना था। इसको हम कहा करेंगे जवाबे अमर। ठीक है, ये फेले अमर है और इसका ये जवाब है। ये जो फेले अमर है ना, इसका जवाबे अमर भी मजजूम हो जाता है। ठीक है, यानी कि तुम सब हो जाओ यहूदी ईसाई तो तुम क्या पालोगे, हिदायत पालोगे। ठीक है, अब ये जो है QC5 में अक्सर ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि इसको हम आगे सीखेंगे, और जब हम QC6 में सीख रहे होते हैं तब इतनी तेजी से बहुत सारी चीजें समझ रहे होते हैं कि कुछ चीजें बिल्कुल ज़हन से निकल जाती हैं। तो इसी तरह का हमने शायद QC4 में या 3 में पढ़ा था, वो मैं आपको अपनी बुक में से निकाल के तो भेज दूंगी, उससे भी देखिएगा। तब शायद हमने ये कहकर छोड़ दिया होगा कि वैसे भी QC3 तक तो हम पढ़ते भी नहीं है ये जो मजजूम और मंसूब वगैरह, तो हो सकता है कि वो इस वजह से भी छोड़ दिया हो। लेकिन ये कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह से चीजें समझ रहे हैं और सूरह बकरा पर ही फोकस करेंगे, पहले पारे में से ही ज्यादा देखा करेंगे, तो तब वहां पर भी एक चीज है, उसमें अल्लाह ताला के माफ करने की बात है। तो वहां पर भी क्या हुआ है, मजजूम हुआ है और पीछे फेल अमर है। अब इस तरह से कोई अगर नजर आ जाए आपको मुदारे हो लेकिन कोई वजह नजर ना आ रही हो, तो एक वजह जरूर ढूंढी जा सकती है कि इसके पीछे फेल अमर मौजूद है। ठीक है क्या? अब तख्ता दू में से कौन सा हम निकालेंगे? इसका फाइल भी तो एक निकालना है, अंतुम। इसमें भी छुपा तहतदूना। हुआ है अंतुम। और वैसे हम क्या कहेंगे, फाइल को हम क्या कहते हैं? तहतदूना। वाव। वो जो वाव है ना, वाव, ये असल में फाइल है जो अंतुम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वाव इसलिए कि नून गिर जाता है ना, अगर फिर वाव नून कहे तो फिर समझ नहीं आती। अच्छा जी, कुल, हमने फिर से कहा कि कुल हमारे पास एक फेल है, और कुल का क्या बन जाएगा, फाइल। फाइल क्योंकि सिवाय हुआ और हिया के अंदर ही छुपे हुए थे। अब इसका फाइल क्या है, अंता। अंता। बल, बल को बल्कि से याद रख ले। ठीक है, बल ने कोई इस पे असर नहीं डालना, कुछ भी नहीं। जैसे औ एक हर्फ है, इसी तरह से बल एक हर्फ है। इसकी थोड़ी सी डिटेल आनी है QC6 में, लेकिन अभी के लिए तब भी वो ऐसी कोई डिटेल नहीं होगी कि जिससे कोई आगे फर्क पड़ता हो। अच्छा, अब आगे है मिल्लाता। मिल्लाता मंसूब नजर आ गया, मंसूब नजर आया तो वजह ढूंढनी है। हम पैरवी करते हैं, कह दीजिए हम पैरवी, बल्कि हम पैरवी करते हैं। अच्छा जी, ये जो है ना हम पैरवी करते हैं, ये महजूफ है, इसमें एक फेल लगाया जाता है, नत्तबिउ। अपनी बुक्स पर लिख भी लें, नत्तबिउ। इत्तबा यत्तबिउ से नत्तबिउ, हम एतबा करते हैं, बल्कि अंदर एक पैगाम छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक फेल छुपा हुआ है। जहां पर आपकी बुक में ये आयत लिखी, उसके ऊपर छोटा सा लिख दें, कुल बल नत्तबिउ मिल्लता इब्राहीमा। अब इस नत्तबिउ के लिए ये बन जाएगा मफूले बिही। ठीक है, अब मिल्लता इब्राहीमा, ये क्या कोई मुरक्कब, कोई जोड़ी बन रही है? मुरक्कब मुजाफ इजाफी। मुजाफ इलैह। राफी। मुरक्कब इजाफी। ठीक हो गया, लेकिन हमें जेर तो नजर नहीं आई।
इब्राहिम जेर नहीं लेता। नहीं लेता। इब्राहिम में जेर इब्राहिम नहीं। मूसा जैसे नहीं लेता। अब ये भी हमें नजर आ रहा है हनीफन, ये भी मंसूब है। अच्छा, तब मफूल मुतलक की मैं कोई ऐसी ही चीज बताना चाह रही थी, वो मुझे कोई मौजू उसके लिए मिल नहीं रहे थे अल्फाज, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी ताकि आप उसमें भी ना हो थोड़े से कंफ्यूज। ठीक है, अब देखिए, अब इसने भी मंसूब हालत ली है तो इसकी भी कोई वजह होगी। कह दीजिए, अब एक तर्जमा और बनाती, कह दीजिए कि हम पैरवी करते हैं इस हाल में इब्राहिम की मिल्लत की कि वो एक हो जाने वाले थे। क्या बनाना चाहिए फिर इसको? हाल। हाल। इसको हाल बना लेंगे। हाल की मजीद जो डिटेल या आसानी है ना, इसको हम QC6 में सीखेंगे। अभी आपको जो जिस जिस तरह से लिखवाते जा रहे हैं ना, उसको लिखते जाएं, क्योंकि ये जो तर्जुमा है ना, इस हाल में, ये कहीं कहीं सिफा पे भी आपका सेट होने लग जाएगा, तो वो फिर दोनों चीजें आपस में गड़बड़ हो जाती हैं। और इसका एक आसान सा जो फॉर्मूला जैसे यूज करते हैं ग्रामेरियन, वो क्या होता है कि इब्राहिमा, इब्राहिमा मारिफा है, हनीफन नकिरा है, तो अब ये इस मारिफा का हाल हो सकता है, इसकी सिफा नहीं हो सकती। ठीक है, अभी हमने क्या बना लिया, इसको हाल हनीफन कहते। हुनाफा जैसे हनफी नहीं होते, हनफी क्या थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दौर में कि जब इनके आबाओ अजदाद, इनके घर में हर तरफ लोग बुतों की पूजा करते थे, तब इन्होंने उस दौर में, उस वक्त में इससे इनकार कर दिया था कि ये मेरे खुदा नहीं हो सकते, जो खुद अपना अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैंने इनको तोड़ा है या मैंने इनको फेंका, ये खुद उठ के ऊपर नहीं बैठ सकते या टूटे हुए अपने वजूद को जोड़ नहीं सकते। फिर उन्होंने सूरज से सवाल किया, चांद को देखा, सितारों को, कि शायद इनमें से कोई खुदा है, क्योंकि वो जब रात हो गई तो सूरज छुप गया, दिन हुआ तो चांद और सितारे नजर ना आए, तो इन्हें पता चलने लग गया कि कोई एक जात ऐसी है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही, तो इनसे कहते हैं हनीफन। ठीक है, वो एक अल्लाह के हो जाने वाले थे, उनको बाकी चीजों से, हर चीज से एक जैसे कह ले कि मुखालफत थी, कि ये जो बुत वगैरह जिसकी लोग पूजा करते हैं, वो कहते हैं कम अज कम मैं इनको खुदा नहीं मान सकता। और इसकी वजह भी, व माँ काना, माँ आ गया माजी की नफ। ठीक है, जहां पर इस तरह से माँ का तर्जुमा है, उसके साथ पूरा लिख लिया करें कि ये माजी की नफी है, माजी की नफी हो गई। और काना, काना का इस्म बनाए, काना की खबर बनाए, तब तक मैं बाहर देखती हूँ। जी, इस्मु काना क्या होगा? हुआ। हुआ। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हम खिड़कियां खुली रखते हैं ना, उन खिड़कियों में से आ गया कि मिनल मुशरिकीना, ये जार मजरूर है। अब कोई, ये चूंकि हमें पूरा। मंसूब नजर नहीं आ रही, तो अब हम क्या कहेंगे? ये खबर की जगह पर आ गया। ठीक हो क्या?
کیونکہ اگر کوئی یہاں پر منصوب ہوتا تو ہم فٹافٹ کہہ دیتے کہ یہ کانا کی خبر ہے. اب کانا کی خبر کیسے آ گئی ہے؟ جار مجرور کی صورت میں. تو اس طرح سے مرکب اضافی بھی آ جایا کرے گا. اسی طرح سے اچھا اس کا ایک نام بھی ہوگا. نام آج سیکھنا ہے کیا کہ اسے 6 میں سیکھے؟ جی بتا دیں بتا میم. دیں بتا دیں، لکھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شبہ الجملہ، یعنی کہ یہ جملہ تو نہیں ہے لیکن جملے جیسا ہے، جملے کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے جیسا لگ رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہا کریں گے؟ شبہ الجملہ. اب شبہ الجملہ کہاں پہ آئے گا؟ یہ اسمیہ جملہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم والا جملہ. اب کانا کا کیونکہ ہم نے اس کو لے لیا اسمیہ جملے پر داخل کیا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں وَمَا هُوَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو اس صورت میں ہوا کو ہم کہہ دیتے کہ یہ مبتدا ہے اور من المشرکین یہ خبر کی جگہ پر آ گیا. تو کیونکہ کانا جو ہے انا اور کانا یہ اسمیہ جملے پر ہی داخل ہوتے ہیں تو اس میں یہ شبہ الجملہ کا تصور پایا جاتا ہے. جہاں پر خبر سیدھی سیدھی منصوب نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں موجود تو ہے لیکن چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہوگی نہیں، سامنے ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ پتا چلے گا کہ کچھ نہ کچھ ہے. جیسے نتبیو لکھا نہیں ہوا لیکن اس کے اندر موجود ہے. اب عربی سمجھنے والوں کو تو یہ چیزیں زیادہ نہیں مشکل کرتی. ہم لوگ کیونکہ سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض دفعہ باہر نکال کر لکھنی یا اس طرح سے سمجھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے نا سسٹر یہ جو جی یہ جو اسم فائل ہے کیا وہ حال میں جائے گا؟ عموماً یہ جی حنیفاً حال جو ہے جو مجھے ہے نا، یہ جو حال ہے نا، حال وہ جو مصدر ہے وہ ہم نے کہا تھا کیا کیا بنے گا؟ مفعول لہو بنے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مفعول مطلق وہ مصدر ہونا چاہیے. ایک اور چیز آئے گی جس کو ہم آج پڑھیں گے، تمییز. یہ مصدر ہوتے ہیں. باقی یہ جو حال ہے نا، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک پورا جملہ بھی حال ہوا کرے گا. جیسے پہلے واو آ جاتا ہے وَأَنْتُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو جو حال ہے اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. یہ یہاں پر اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ حال. حال کے بارے میں ایک چیز چھوٹی سی لکھ لیں، مفرد بھی ہو سکتا ہے. مفرد کہتے ہیں ایک کو، واحد کو، اور یہ پورا جملہ بھی حال ہو سکتا ہے. جملہ بھی حال ہو سکتا ہے. اب جو ہے مفعول مطلق ہے اس کا مصدر ہونا ضروری ہے، اسی فعل کا ہو یا اسی کے جو فیملی میں سے کسی بھی یعنی کہ مادہ کے حروف وہی ہو، چاہے وہ مزید سی میں سے آتے. بعض دفعہ اس طرح کی بھی ترکیب الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو تمییز ہے وہ ہمارے پاس یہ کہ مصدر ہوگا. مفعول لہو وہ بھی اگر مصدر نہیں ہوگا تو اس کو پھر ہم اس کیٹیگری سے نکال کے کچھ اور بنا لیں گے. ٹھیک ہو کیا؟ اس کے لیے نا آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی، ابھی یہ پورے ہو جائے پھر ایک چھوٹی سی سمری سی بنی ہوئی ان ساری چیزوں کی وہ شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ. اس میں سے پھر انشاءاللہ سسٹر افسا ہی آپ کو اسی طرح سے ریویژن میں وہ سمجھا بھی دیں گی اور اس کو پھر آپ سمجھ بھی لیجئے گا اس طرح سے کہ کون کون سی چیزیں جیسے مصدر وغیرہ وہ بنیں گی، پورے جملے بنیں گے. وہ جیسے ایک آپ کے ساتھ مضاف اور مضاف الیہ والی شیئر کر کے سسٹر افسا نے سمجھا بھی دیا تھا، اسی طرح سے اس کو بھی کر لیں گے انشاءاللہ. آج بھی آپ دیکھیں کہ نصارہ اپنے مذہب کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے، کرنی ہمیں چاہیے، لیکن یہود ہیں وہ نہیں کرتے. وہ جو نسل در نسل ہے یہودی، وہ یہ چھوٹا سا گروپ ہے لیکن اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا نا اپنے. تو جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نصارہ کر رہے، وہ عیسائی کر رہے، وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو اور ان کے باہر ہمارے کھولنی مائک آن ہو گیا ہے اور وہاں پہ دارابا داروگو چل رہا ہے مجھے لگ رہا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اصل مذہب اب ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ اصل مذہب اسلام کی طرف لانے کی دعوت دینی ہے. اور دعوت کیسے دینی ہے کہ ہمیں زبان نہ چلانی پڑے، ہمارے عمل سے، ہمارے ظاہری جو
तौर तरीके हैं, उनसे पता चलना चाहिए कि लोग कहें कि मुसलमान इखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग देख कर भी कोशिश करें कि हम हमारे दीन को समझे, इस तरफ आए। और इसके लिए हमें बेहतरीन मिसाल जो देनी है वो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो ना तो यहूदी थे और ना ही नसरानी थे, बल्कि वो क्या थे, वो एक सच्चे मुसलमान थे। अब वो ये तो नहीं कहते थे कि जैसे हजरत ईसा को लोगों ने अल्लाह का बेटा बनाया, वो किसी को अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे। इसी तरह से वो जैसे बनी इसराइल ने बहुत सारी शर्तें अपनी पूरी करवा के मनवा के उसके बावजूद बछड़े की इबादत की, तो वो इन सारी चीजों से ऊपर थे। वो कहते थे कि नहीं, इनमें से कोई एक भी चीज ऐसी नहीं कि जिसकी इबादत की जाए, कि इबादत का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। और ये जो ना, और उन्होंने कहा हो जाओ यहूदी और निसारा तो तुम हिदायत पालोगे। हर जो मजहब था एक टाइम पीरियड था। अब वो जो लोग तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनके ऊपर ईमान लाए और उसी में फिर वो चले भी गए दुनिया से, तो वो भी हक पर थे। यानी कि अब जो मौजूद हैं, जो आने वाले हैं कयामत तक, सबके लिए एक जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है वो हतमी है। इसके बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई किताब आएगी। तो अब ये जिम्मेदारी किस पर आ गई, मुसलमानों पर, कि हमने किस तरह से अपने, अच्छा जी, औरतों का फिर ये भी होता है कि हमने बाहर कैसे निकलना है, लोगों को कैसे कन्विंस करें। तो अपने हाल हुलिये से, अपनी जुबान से, यानी कि इस तरह से ना चलाएं कि ये जो बहुत सारे घरों के मसाइल है जुबान की वजह से, कोशिश करें खामोश हो जाया करें। खामोशी बेहतरीन जवाब है। हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और दीगर तमाम अंबिया की पैरवी करते हैं। तमाम नबियों के पास अल्लाह ने जो हिदायत का पैगाम भेजा वो एक ही था, और ये एक बहुत आसान और समझ में आने वाली बात है। जो शख्स किसी एक पैगाम पर ईमान रखता हो, उसे दूसरे नबी के पैगाम में कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आएगा। सब जितने भी अंबिया है, सबका एक ही पैगाम था। अल्लाह ने हर कौम में नबी भेजा। जहां पर लोग बहुत ज्यादा इंतशार का शिकार हुए, गलत रसूमात का शिकार हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया को भेजा, फिर उन पर किताबें नाजिल की, उन पर सहीफे नाजिल किए, ताकि लोग एक सीधे रास्ते की तरफ आ जाएं। अच्छा जी, अल्लिम, या इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह से हर तरफ देश से देख चुके हैं। कालू फेल था, कूनू फेल था, हुदन नसारा हमने देख लिया, काना की खबरें बन गई, तख्ता दूर, इसका नून कैसे ड्रॉप हुआ उसको समझ लिया। कुल हमने देख लिया। अब कुल जो एक बात है, उसके आगे बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा को हम ले लेंगे कि ये मकूलुल कौल है। इसी तरह से हमने देख लिया कि काना की जो नफी, यानी कि माजी की नफी माँ से हो गई। इस चीज को भी अंडरलाइन करके याद कर ले। मिनल मुशरिकीना, ये हमारे पास जार मजरूर है, और याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए कि जहां पर जमा की इस तरह से बात आ गई है, और ये जमा सालिम के लिए, वहां पर हमने या को देखना, नून के ऊपर की जबर को नहीं देखना। ठीक है। जमा मुकस्सर में थोड़ा सा कायदा चेंज होगा, जेर जबर पेश बदलती है, लेकिन ये कि मुशरिकीना में जो ये या है, ये मजरूर होने की अलामत है। ठीक है क्या जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी तरकीब वगैरह हम नमाज के बाद देखते हैं। अच्छा जी, कूलू, कौलू होता तो उन्होंने कहा, कूलू है तो इसका मतलब है कि ये बात हो रही है फेले अमर में। कह दो हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल किया गया से कुछ एक ज़हन में फटाफट से बिजली चमकनी चाहिए, हमारी तरफ, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ और औलादे याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन सी फेल है, अफआल देख के हम नमाज के लिए ब्रेक कूलू करते हैं। कूलू कूलू आमन्ना आमन्ना उनजिला। उनजिला, बस। अच्छा जी, कोलू आमन्ना उनजिला उनजिला, ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, अगर आप जी, नमाज के बाद ये शुबा और मुशब्बा वाली बात एक दफा फिर बता देंगी? ये यहाँ पर बड़ा सा लिख के जाते हैं, फिर इसको हम यहीं से शुरू कर लेंगे। शिबहुल जुमला,
हमला बन गया ये। हम आ जाते हैं 532 पर। बहुत शुक्रिया फरमाए। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊलू कह दो, ये हमारे पास आ गया है एक मर्तबा फिर से फेले अमर। ठीक हो गया, ये हमारे पास फेले अमर आ गया। कह दो, अच्छा जी, आमन्ना कौन सा फेल है, कौन सा सीगा है, इस पे थोड़ा सा बताएं मुझे। आमाना, आमाना फेल है, माजी और आमाना अपनी का तरफ फेल माजी और का अपनी है। तरफ का जमा, हाँ, अपनी तरफ को क्या कहते हैं? मुतकल्लिम जमा। मुतकल्लिम भी है और जमा भी है। ठीक हो गया। और इसके अंदर जमा फाइल क्या छुपा मुतकल्लिम, हुआ है? ना। नहनु। और हाँ, जो जो किसको रिप्रेजेंट करा है? नहनु को। ठीक है, नहनु को हमने फाइल नहीं कहा करना, हमने ना को फाइल कहना। जो वो वाली अटैच वाली जमीर है ना उनको, क्योंकि ये अटैच हुई ना जमीर इसके साथ आमन्ना में। अच्छा जी, आमन्ना जो है ना, हम आमाना, ये वाला जो टेबल है ना, इसको याद रखने के लिए कि इसके साथ बी आता है, बी का इसको कहा कहते हैं सिला, बी की प्रेपोजिशन। ठीक है, क्योंकि इसको याद रखने के लिए वो जो है ना अमनतु बिल्लाही, उसको आप रेफरेंस फ्रेज बना ले अपना। क्योंकि एक बाज इस तरह के, जैसे कौला के साथ अमूमन आपको ली नजर आएगा, जिसको बात कहनी है उसके साथ ली आपको लगा हुआ नजर आएगा। इसी तरह से आमना वाला टेबल है, इसमें बी है। और इसी तरह से हम जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे ना, कुछ टेबल है खास, उनके साथ प्रपोजिशन के साथ माना चेंज भी होते हैं। और इसी तरह से थोड़ी सी उसमें माना में ज्यादती भी आ जाती। जैसे हमने कहा था इश्तरा वाला टेबल, खरीदना फरोख्तना, फरोख्तना फरोख्त, फरोख्त करना, फरोखना नहीं होता कुछ भी, लफ्ज फरोख्त करना। ठीक है, बेचना, खरीदना और बेचना। लेकिन बा आ जाए बीच में तो जैसे था कि हिदायत के बदले में गुमराही, एक चीज को बेचकर दूसरी खरीद लेना, उसी से खरीद लेना। ठीक है, अब ये जो था इश्तरा वाले टेबल में, जहां आगे बी आ जाए तो वहां पर हमें पता चल जाएगा कि सिर्फ चीज खरीदी या बेची नहीं है, बल्कि इसमें एक वो बराबर वाला सौदा किया गया। अमन तो बिल्लाही, मैं ईमान, हम ईमान लाए अल्लाह पर। हमें इसका फाइल भी मिल गया, फेल भी मिल गया। आगे हमें कोई भी इस तरह का नजर नहीं आ रहा इसम जिसको हम कह सकें कि ये इसके लिए मफूल बनेगा। तो बिल्लाही बन गया जार मजरूर। अब ये बिल्लाही को इस पे आपने अभी नहीं लेके आना, ये कुछ और बन जाता है। ठीक है, अब ये शिबहुल जुमला इसको नहीं कह सकते, मैंने इसमिया जुमले की बात की है। ठीक है, अब दो चीजों को आपस में गड़बड़ नहीं करना। इसके बाद है वह माँ, और जो। अच्छा जी, और जो उनजिला, उनजिला क्या बता रहा है? मजहूल, ये फेल मजहूल है माजी है, और मजहूल मजहूल है। और इसके लिए हम फाइल ढूंढेंगे या नाइबुल फेल, नायब फाइल। नाइबुल नाइबुल फाइल। फाइल? और नाइबुल फाइल कौन सा इसमें से नजर आ रहा है? हुआ, हुआ। ठीक हो गया। और उस पर जो नाजिल किया गया, इलेना, हमारी तरफ। इलेना जार मजरूर, बिल्लाही जार मजरूर। इसके आगे बाकी देखते हैं। हुआ अतफ वाला हो गया, उनजिला दोबारा से जो हमने ये वाली चीजें पढ़ी उसी तरह से ये दोबारा से मजहूल भी है और माजी भी है, सब से कंडीशन सारी की सारी मजहूल वाली पूरी हो गई। इला इब्राहिमा, अब ये जो है इला जार और इब्राहिमा मजरूर, याद रखने के लिए कि ये जो इला के साथ इब्राहिमा आया है, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हम पढ़ेंगे जो जेर नहीं लेते, जबर के साथ हम इनको मजरूर करते हैं। दुरूद शरीफ में से आप देखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कहते हैं। ठीक है, मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। फिर हम कहते हैं कमा सल्लैता अला इब्राहीमा, अला के साथ इब्राहीमा कहा, मोहम्मद के साथ मोहम्मदिन कहा। ठीक है, अब 6 अंबिया के नाम हैं जिनके साथ हम जो तनवीन वगैरह लगाते हैं, लेकिन और वो जेर भी ले लेते हैं, लेकिन
लेकिन बाकी तमाम के तमाम जो अंबिया हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये फिरते नहीं है इनके नाम, यानी कि सर्फ, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ना है एंड वाले लेसन में। तो अभी के लिए क्या याद रखना है कि ये है तो जार मजरूर, लेकिन ये ज़ाहरी तौर पर जबर के साथ मजरूर हुआ है। इसी तरह से इस्माइला व इसहाका व याकूबा, ये तमाम अंबिया के नाम ये जेर नहीं लेते। ठीक हो गया। उसके बाद है वल असबाती। अब असबात जो है ये कौन सी जमा है? सिबत, कसर। सिबतुन, हाँ जी, ये है जमा मुकस्सर। ठीक हो गया। अब ये जो जमा मुकस्सर है इसका तू, ती, ता सब जाहिर हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा था कि जब हम करेंगे वाव नून या नून तो उसमें से जो या और वाव है ये जमा सालिम की निशानियां हैं। जमा सालिम में पहचानने की अलामत है कि ये जो लफ्ज है ये रफा की हालत में है या नसब की हालत में है या जर की हालत में। लेकिन जो जमा मुकस्सर है इस पर हमें पता चल जाएगा कि ये जो पेश जेर जबर है ये इस इसम जो है इस जुमले में क्या रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो इला के साथ इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाका व याकूब अतफ 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 चलता जा रहा है, वो अल असबाती पे जेर नजर आ गई। ठीक हो गया। ये सारे लफ्ज कहाँ पर जाके मजरूर हुए हैं? इला इब्राहिमा की वजह से। को क्या इसमें और कोई मजीद चीज नहीं है। अच्छा जी, सिब्त, सिब्त ये क्या होता है? ये नस्ल दर नस्ल औलाद होती है, जैसे दादा, फिर पोते, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, बच्चे बच्चों के बच्चे। तो ये याकूब की औलाद थी सारी। और एक और बात भी कही जाती है कि पोते जो होते हैं ना उनको हफीद कहते हैं। तो ये जो सिब्त है इसमें जो आगे नस्ल आ जाती है वो बेटियों से जो चलती है ना उसको भी कहते हैं कि ये सिब्त असबात। और सिबतैन, ये नाम सुना किसी ने? जी सुनो। सिबतैन जी जी। नाम रखते नाम रखते हैं। और ज्यादातर कौन रखता है? ये शिया लोग रखते हैं ना। पहले तो शियो रखते वो वो क्यों रखते हैं? वो हसन हुसैन से कि ये हैं। सिबतैन है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल है, उनकी बेटी से चली हुई नस्ल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर औलाद नहीं आए रहे, नस्ल दर नस्ल जो चल रहे थे ना अंबिया, ये उनके बारे में बताया कि औलादे याकूब की तरफ। नहीं तो हमने औलाद भी लफ्ज पढ़ा है ना कुरान मजीद में। अब यहाँ पर भी हमारा कोई मफूले बिही नहीं है, मफूले मुतलक नहीं है, और ना ही कोई हमारे पास मफूले लहू हाल एक मिला आज हमें। ठीक है, वो हमने अब नोट भी कर लेना है ताकि इंशाल्लाह जब कभी आप दोबारा से इसकी तरकीब करें या आप अपने QC वाइफ को पढ़ाएं तो ये चीजें सारी दोबारा से रिकॉल हो जाती हैं बुक को देख के। ऊलू, अल्लाह ताला हमें याद दिला रहा है कि दूसरों को इस्लाम की तरफ बुलाओ, जैसे कि इस आयत में बयान किया गया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पैगाम को बेहतरीन अंदाज में और हर मुमकिन तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं। अब इसे कबूल करना है या नहीं ये उनकी मर्जी, यानी कि किसी के ऊपर थोपना नहीं है इसको। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। याद रहे कि दीन के मामले में, अच्छा इधर भी लिखा हुआ है कोई जबरदस्ती नहीं, ये मुझे याद आ गया था इस तरह से कि ये नहीं करना कि आपने इसको मानना ही मानना है। और हम तो माजल्ला मुसलमानों को पर भी कुफर के फतवे लगा देते हैं, तो ऐसी चीजों से इज्तनाब किया जाए। इसके बाद है वमा, और जो ऊतिया, और जो दिया गया मूसा को और ईसा को, और जो दिया गया नबियों को। अच्छा जी, नबियों को से को हम इस तरह से करते हैं, नबियों को उनके रब की तरफ से, मिन जानिब नहीं होता ना, जैसे उनके रब की तरफ से हम फर्क नहीं करते उनमें से किसी एक के दरमियान, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। लहू को देखें तो और हम उसी के लिए फर्मा बरदार हैं। ऊतिया, ऊतिया को देख के क्या लग रहा है? मजहूल। मजहूल है ये।
मजहूल है। और जो दिया गया मूसा को, मूसा को क्या दिया गया था? तौरात, तौरात। और ईसा को क्या दिया गया? अंजील, और दाऊद को? जबूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हमें अंदाजा, इससे ये होता है हमारी वो याद भी हो जाती किताबें, बच्चों को भी वाज बताते हुए जो आपस में गड़बड़ हो खुद उसको बार बार किया करें। अच्छा जी, अब मूसा और ईसा इनको क्या बनाया जाए यहाँ पर? मफऊल, नाइब मफऊल फाइल। बिही, अच्छा जी, एक सिस्टर कह रही है इसको हम बनाते हैं मफूले बिही, और एक सिस्टर ने कहा है इसको हम बनाते हैं नाइबुल फाइल। अच्छा जी, और जो दिया गया मूसा को, मूसा को दिया गया, इसको इस तरह से देखें, और जो मूसा को दिया गया और ईसा को, अब क्या लग रहा है? नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल है ये, क्योंकि यहाँ पर ने वाला तर्जुमा क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मजहूल है ना, मजहूल में थोड़ा सा तर्जुमा बदलता है, ठीक हो गया। और इसकी एक बड़ी प्यारी सी तरकीब आपने सीखनी है QC7 में जाके, अभी आप सीखेंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कुछ चीजें जो मुझे पता है कि आपको समझ आ जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, और जो चीजें आपको अभी उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होने का खतरा, वो फिर मैं थोड़ा सा रोक लेती हूँ कि वो अभी इंशाल्लाह आगे जाके अब सीखेंगे। तो जो दिया गया मूसा को, अब ये जो वाव है अतफ कर रहा है, और ईसा इसके ऊपर, मूसा यानी नाइबुल फाइल पर अतफ, नाइबुल फाइल पर अतफ। और यहाँ पर हमें मूसा का जो एराब नजर आ रहा है ये इसी तरह से नजर आना है, ठीक है। चाहे ये रफा की हालत में हो, चाहे ये नसब हो, चाहे ये जर में हो, मूसा मूसा मूसा, इसी तरह से ईसा ईसा ईसा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। इनके लिए भी एक खास नाम है, वो भी हमने इंशाल्लाह सीखना है QC6 में। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? मूसा ने जो, जैसे ये जो आ रहा है ना जिसके आगे वो खड़ी जबर वाली साउंड आ रही, मूसा व ईसा, तो ये बदलते नहीं है, ये रफा नसब और जर तीनों हालतों में ये इसी तरह से नजर आएंगे। अच्छा जी, इसके बाद है वमा ऊतिया, और जो दिया गया अन नबी यूना का। अब देखो जो मूसा पे अगर होती ना पेश, अगर ये कोई ऐसा नाम होता कि इसके ऊपर पेश होती, आप फौरन से उसको मिला लेते कि ये ऊतिया के लिए नाइबुल फाइल है। यहाँ पर थोड़ी सी जो कंफ्यूजन हुई कि तर्जुमा भी कोई वाज़े मफहूम नहीं दे रहा था, लेकिन आगे अब देखें ये वाला जो है वाओ नून, ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो लफ्ज है, ये जो इस्म है, रफ़ा ये की कौन हालत सी में, हालत में? ये रफा की हालत में, और पहचान क्या है इसकी? वाओ, ये वाव है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नाइबुल फाइल इजीली बना लेंगे। अच्छा जी, नबी की जमा नबी यूना नबी जीना, इसकी एक मुकस्सर जमा भी होती है अंबिया, अंबिया, ठीक हो गया। मीन रब्बी और रब्बीन, जी कौन सी दो जोड़ियां हैं ये? जार एक जार मजरूर, मजरूर के मरकब दूसरी इजाफी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। इसके बाद है ला नुफर्रिकु, ला अगर हम देखें कि नुफर्रिकु क्या है, ये फेल मुदारे है, और मुदारे की नफी ला से की गई। अब आप अपने पेन वगैरह उठाएं, इसको कहेंगे लाए नाफिया। और जो होता है फेल नहीं वाला, उसको क्या कहते हैं? लाए नाहिया, लाए खा से। नाहिया, ठीक है। ये मैंने अब दोबारा आपसे पूछना ही है, अभी जब हम करेंगे ग्रामर वाला, भूलना नहीं है। मुदारे की नफी है, ठीक है, मुदारे की नफी है। और जो लाए नाहिया उसमें मना किया गया, मनाही। मैंने कहा था फेले नहीं को याद रख ले, इतना गंदा नहीं लिखा मैंने, नहीं को याद लिख ले मनाही से, ठीक है। बेईना, अब बेईना जैसे हमने किया है ना वो जर्फ, जरफे जमा, जरफे मका, अब मैं अगर ये कहूं कि बेईना जर्फ है और इसके साथ हमें एक नजर आ रहा है ये मुदाफ भी है और जर्फ भी है,
اس کا مضاف الیہ بھی نظر آیا، اس کو ہم نفرقو کے لیے کیا بنا سکتے ہیں؟ ہم نے فوقا مفعول کو کیا بنایا، تحتا کو کیا مفعول بنایا؟ مفعول، کون سا مفعول؟ بھی مفعول بھی نہیں نہیں بلکہ فی ہی، یہ تو فی ہی تھے، ہاں مفعول ہاں یہ فیہ، تمام مفعول ایگزیکٹلی ہی بن جائے گا، کیونکہ یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے نا ظرف کا، اور ظرف یا تو ظرف مکان ہوگا یا زمان ہوگا، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، تو اس کو ہم یہ جو ہوں گے نا فوقا ہو تحتا ہو، اسی طرح سے اب جب مع آ جائے اندہ نظر آئے تو اس کو مفعول بھی نہیں کہیں گے بلکہ مفعول فی ہی کہا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم فرق نہیں کرتے، نفرقو اپنی طرف والا سیگا فرقا یفرقو، ٹھیک ہے، اور یہ معلوم والا معروف والا اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے۔ احدن، احدن کیوں مجرور ہوا؟ بینا مضاف ہے، اور احدن ہمارے پاس آ گیا مضاف الیہ، منہم ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس ہی کے لیے کیا ہے، فرما بردار، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پر ایک ترکیب بنائی ہم نے، واو کو ہم نے عطفیہ کر دیا، نحن لہو مسلمون، مبتدا اسم مبتدا جملہ، اور اس کی کیا خبر کر ہے لیں اس کو؟ مسلمون، نحن مبتدا، ٹھیک ہو اس کی گیا، اور خبر، مسلمون خبر۔ اب اگر ہمارے پاس یہ مسلمون نہ ہوتا، نحن کے ساتھ آگے یعنی کہ جار مجرور کوئی اسم کے ساتھ آ جاتا، تو اس جار مجرور کو ہم نے خبر کی جگہ پر لے آنا تھا، اس کو پھر ہم نے کہنا تھا کہ یہ شبہ جملہ ہے۔ اب یہاں پر جہاں خبر نظر آ گئی تو ہم نے لاہو کو بیچ میں سے سائڈ پہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ہے مرکب جاری۔ اس کی ضرورت کب پڑے گی شبہ جملہ بنانے کی؟ جب ہمیں آگے اور کوئی مرفوع خبر نظر نہیں آئے گی۔ یہ ویسے بھی پورا پورا رول کے حساب سے بالکل سیٹ ہو رہا ہے، نحنو معرفہ ہو گیا، ضمیریں ساری معرفہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مسلمون یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نکیرہ ہے، اور اگر یہ معرفہ ہوتا تو کیسے لکھا ہوا تھا؟ المسلمون، المسلمون، ٹھیک ہو گیا۔ اور ویسے اگر میں یہ جمع اسلم، ہے اور اسلم کا فاعل اسم الفاعل، اسم الفاعل، مسلمون، ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ یہ والی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، انشاءاللہ آپ کی صرف والی آپ کو بہت کام آئے گی، صرف QC 6 میں نہیں، QC 6 7 چلے وہ تو ہمارا ہم نے نصاب کے ساتھ آگے بڑھنا اور پڑھنا ہے، یہ ویسے آپ کو انشاءاللہ جب آپ ان کی قرآن پاک کے لیے کتابوں کی گرامر والی کتابوں کی طرح کی پڑھا کریں گے نا، یہ چیزیں آپ کو وہاں بھی بڑی انشاءاللہ فائدہ دیں گی، کہ ہم سیکھ تو یہ عربی قرآن پاک سے آیات سے رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہمیں بہت زیادہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کے سب نبی اسی اللہ کی طرف سے اس کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، نہ کہ اپنے معاشرے، رسم و رواج، خود کی یا کسی اور کی خواہشات کے۔ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ سمیرہ پڑھ رہی ہے۔ اچھا جی، مائک ذرا میوٹ کر لیا کریں تاکہ چلے سسٹر سمیرہ آپ ریڈی رہی گا، کل آپ نہیں تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ٹائم پہ آ جانا ہے، چھٹی نہیں کر لینی کل۔ اچھا جی، ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمام شریکوں میں شرک کے بارے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جس کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو میں اس کو اور اس کے شرک کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کے لیے یعنی کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ جس بات کی کہا جاتا ہے نا کہ معافی بھی نہیں ہے، وہ ہے شرک، ٹھیک، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے
تو میں اس شخص کو جو مشرک ہے اس کو اور اس کے شرک کو جس کے ساتھ وہ مجھے ٹھہرا رہا ہے، تو ان دونوں کو میں اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے. بعض دفعہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ یہ جو سکرین ہے نا، ٹی وی سکرین، اس کو آپ موبائل کی سکرین پہ لے جائیں یا LED جو بھی سکرین ہے جس پہ آپ سکرولنگ کرتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں میں بھی ہم وہ والا وقت لگا دیتے ہیں جو ہمیں خالص اللہ رب العزت کے لیے خاص کرنا چاہیے تھا. ان چیزوں کو ہم نے خود بھی دیکھنا اور انشاءاللہ آگے اپنے بچوں کو، بلکہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے پوری دنیا تک. اچھا جی، اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ، انشاءاللہ آمین ثم آمین. آپ اور بھی اس میں سے اپنے لیے دعائیں نکال سکتے ہیں. یہ جو ڈیرائیو کی ہوئی ہیں ایک سیمپل ہے، بتا دیا گیا کہ اس طرح سے دعائیں نکال سکتے ہیں ہم، تو خود بھی کوشش کر کے اپنے لیے دعائیں نکالی جا سکتی. انشاءاللہ میں ہر قسم کے شرک سے دور رہوں گی انشاءاللہ. اچھا جی، ملتن ملالن سبتن اسبات. اچھا جی، نبی نبیون اور نبیین اور انبیاء بھی اس کے ساتھ لکھ لیں تاکہ انشاءاللہ یاد رہے. اچھا جی، اب ہمارے پاس ہے حنفا یحنفو احنف، اور اسم الفاعل کی جگہ پر حنیفن آ گیا، یعنی کہ یہ صفہ والی وہ جو تھی حنیفن فعیلن والا وزن آ گیا. اور ہم نے اب تک جتنے بھی ٹیبل دیکھے ہیں جہاں پر حنیفن والا آ جاتا نا اسم الفاعل، یہ والا فعیلن والا وزن، تو اس کا مفعول نہیں ہوتا. اور کاف باب تو خاص ہے، ٹھیک ہے. کاف باب پہ کیا ہوتا ہے کہ کارومال والے باب پر اسم الفاعل جو ہے وہ فعیلن والا وزن ہوتا ہے اور اس کا مفعول نہیں ہوتا، اسم المفعول، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہم نے کچھ رینڈم دیکھے تھے ٹیبل کہ وہ کاف باب پہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا جیسے حقہ تھا تو اس میں بھی حقیقن تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ محقوقن نہیں ہوتا. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ بھی ہو جاتی ہے تاکہ یاد رہ جائے. اور جس کو مفعول کی ضرورت نہیں تھی اس ٹیبل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لازم اور متعدی. کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم. فعل لازم. کانا یکون، کن، کائن، ڈیش اور کون. اچھا جی، اسلم یسلم، اسلم مسلم، مسلم اور اسلام. یہ ہمارے ٹیبل بھی ہو گئے کمپلیٹ، اور ہمارا یہ جو ہے الحمدللہ سے ہو گیا کمپلیٹ. اب ہم ایسا کرتے ہیں اپنا دوسرا بھی جلدی سے شروع کر لیتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر ہے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس ہمارا 5 ہے، گرامر کی مزید 5 حالتیں. اچھا جی، ڈھیروں ڈھیر حالتیں ہوتی جا رہی ہیں، پوری لسٹ بنا لیں. آج رفسا نے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ لسٹ بناتے جائیں تاکہ یہ چیزیں ہمیں بھولے نہ. عربی گرامر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک صرف ہے اور ایک نحو ہے. صرف کو کیسے یاد رکھیں گے؟ حرف سے یاد رکھیں گے کہ حروف کا ہیر پھیر، اس کا بدلاؤ، اس کو چلانا، یہ سارا صرف کہلاتا ہے. اور جملوں کو بنانا یا پھر جو اسماء کی آخری جو حرکت ہے اینڈنگز، ان کو دیکھتے ہوئے نحو کے اعتبار سے چلنا. دیکھیں فاعل مادہ کے الفاظ سے فاعل مفعول فعلتم یفعلون افعل فعال فعل، اسی طرح سے فعیل اس میں شامل کر لیں، افعلال شامل کر لیں، فعللہ یہ بھی آ جائیں گے اسی طرح سے مدللہ کی طرح. تو ان کو شامل کر رہے ہیں، ڈھیروں ڈھیر الفاظ ایسے بن جاتے ہیں. الفاظ بنا لیے QC4 تک الحمدللہ ثم الحمدللہ. باقی آگے جو ٹیبل یا کچھ چینج چیزیں آتی جائیں گی وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کبیرن ہے، کہیں کبیرن ہے، کہیں کبیرن ہے. اب یہ کیوں اس طرح سے آخری والی حرکت بدلتی ہے؟ تو وہ کچھ نہ کچھ جملے میں اس کا رول بن رہا تھا. اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی جس کو کہتے ہیں مرکبات یا جوڑیاں.
फिल अर्दी बैतुन कबीरुन ज़ालिकल बैतु या फिर बैतुल्लाही, ये वो वाली जोड़ियां या मुरक्कबात हैं जो अपने आप में पूरा मफहूम नहीं देते, यानी कि एक सेहतमंद, ये एक पूरा मुकम्मल जुमला नहीं बनते। इनको हम कहते हैं कि ये मुरक्कबे नाकिस हैं। और ताम क्या होते हैं? जो मुकम्मल हो जाए, जैसे अलबैतु कबीरुन, घर बड़ा है। इसी तरह से एक जुमला, ये हमारा जुमला हो गया जुमला इस्मिया। अब फेलिया जुमला क्या था? खलक़ुल्लाहुल अर्दा फी यौमैनी, अल्लाह ने पैदा किया जमीन को 2 दिन में। काना हाजा बैतन कबीरन, यहाँ पर कितनी सारी चीजें इकट्ठी होके आ गई। काना वाला जुमला काना का इस्म बनाया, उसके बाद काना की खबर, फिर काना की खबर की सिफाब आ गई। इसी तरह से इन्ना जालिकल बैता, ठीक है, हाजा और जालिका, ये नहीं बता रहे कि यहाँ पर इनकी जो जगह है वो रफा की है या नसब की है। अब हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चल जाता है जो उसके बाद अगला लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ था, वहां से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है। जैसे जालिका, वैसे तो ये इस्मु इन्ना है, लेकिन चूंकि नजर नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा, लेकिन बैता ने बता दिया कि इन्ना का जो इस्म है वो मंसूब हालत में होता है, और खबर जो है वो हमारी आ जाएगी रफा की हालत में। तो बैतुल्लाही अपने आप में एक जोड़ी भी बन गई। इस तरह से छोटे छोटे अज्जा, छोटे छोटे मुरक्कबात, या फिर कुछ जो होते हैं, हमने सीखने शुरू किए ज़र्फ वगैरह, वो सारे मिलाकर क्या बन जाते हैं? वो पूरा एक जुमला बामानी, जिसका मुकम्मल समझ में आए कि इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है, उसे हम एक मुकम्मल जुमला मानते हैं। वो जुमला इस्मिया हो सकता है, इन्ना वाला जुमला हो सकता है, काना वाला जुमला हो सकता है, और जुमला फेलिया हो सकता है। जुमला इस्मिया में हमने सीखा अल्लाहु गफूरुन। अब ये जो रफा की है, ये हमने 5 हालतें सीखी हैं, ठीक है। और इन्ना के साथ हमने क्या सीखा? इन्नल्लाह गफूरुन। काना का इस्म, यानी कि उसका उलट हो जाएगा, काना का इस्म हमारे पास रफा की हालत में, कान अल्लाहु गफूरन। इसी तरह से जुमला फेलिया में खलक़ल्लाहु अल अर्दा, यानी कि जुमला फेलिया का जो फाइल होगा वो भी रफा की हालत में होगा। बाकी जो हालतें बच गई, जैसे हमारे पास इस्मु इन्ना मंसूब है, खबरू का नाम मंसूब है, इसी तरह से जुमला फेलिया का जो मफऊल होगा वो भी मंसूब हालत में होगा। मजीद मंसूबात हमने इसके बाद पढ़े थे, उसको भी इंशाल्लाह देखते हैं। ये हमारी 4 जोड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन हमें याद हो गई हैं। किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, कोई इसमें परेशानी या मुश्किल? ये जो जोड़ियां, ये अब आसानी से पहचानी जाती है ना। ये एक जो चीज है ना, यहाँ पर कभी कभी किसी को थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाया करती है। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं इशारे की जोड़ी। तो ये जो अल है ना, अल, ये खासुल खास है। ये अल निकल गया तो ये क्या बन जाएगा? जालिका मारिफा है, बैतुन नकीरा हो जाएगा, ठीक है। अब नकीरा होने की सूरत में मारिफा और नकीरा क्या बन जाता है? इसमिया जुमला। ये इसमें जुमला बन जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, अल नहीं तो ये जोड़ी नहीं। ये मैंने खास इसलिए बताया कि उससे 6 वालों का ये थोड़ा सा मसला बन गया, तो उनको ये थोड़ी सी ना आपस में, क्योंकि हम सीखते ना गड़बड़ करते हैं, हम भी करते हैं। जैसे 7 में पहुंच गए, बहुत सी चीजों का भी गड़बड़ कर देते हैं, नामों को उलट पुलट कर देते, बोल सही रहे होते, बाज दफा लिखा गलत होता है, या लिखा सही होता बोल गलत रहे होते, ये हो जाता है। अच्छा जी, हमने सीखा जकर तू, यानी कि मैंने जिक्र किया। अब यहाँ पर है अल्लाह, किसका जिक्र किया? अल्लाह का। आप यहाँ पर कुछ और लगा सकते हैं, कुछ भी लगा लें, लेकिन वो किस फॉर्म में आएगा? वो नसब की हालत में ही होना चाहिए, ठीक। अब ये जो नसब की हालत में किसका जिक्र किया? अच्छा जी, किसका जिक्र किया? अल्लाह का। मैंने जिक्र किया। अब चूंकि ये जुमला हुआ, और हिया के अलावा बाकी जितने सीखे उनके अंदर उनका अपना फाइल मौजूद होगा। जुमला फेलिया में से फाइल निकल गया, जुमला फेलिया खत्म,
ٹھیک ہو گیا. اسی لیے فعل کے بعد جملہ فعلیہ کا فاعل انتہائی ضروری ہے. مفعول ہو نہ ہو, جملہ فعلیہ کا فاعل لازم و ملزوم کہہ لیں. اللہ کس کا ذکر کیا؟ اللہ کا کیسا ذکر کیا؟ کیا ویسا ذکر کیا جیسا ذکر کرنے کا حق تھا؟ کیا وہی یعنی کہ اسی طرح سے ذکر کیا؟ اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ مفعول مطلق ہے. پہچان کیا ہے؟ یہ مصدر ہونا چاہیے اور فعل استعمال ہوا ہو. جو میں آپ کو بات آج سمجھانے کی کوشش کری تھی, انشاءاللہ کوئی جملہ اس کا نکال لیتے ہیں. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ فعل ہمارے پاس وہ والا موجود نہیں ہوتا, پھر ہم وہ اپنے پاس سے ایک محذوف فعل لکھتے ہیں کہ اس فعل کا یہ مفعول مطلق بن رہا ہے. یہ ایسے مفعول مطلق کی طرح لگ رہا ہوگا, لیکن ہمیں جب پیچھے دیکھیں گے تو اس کا وہ جو ٹیبل یا اس جملے میں وہ والا فعل نظر نہیں آئے گا. انشاءاللہ یہ اگلی کلاس سے پہلے, کل کی کلاس سے پہلے میں آپ کو اس کی کوئی اگزامپل ڈھونڈ کے دوں گی کہ جہاں کہیں ایسا نظر آئے. تو یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں بہت سارے جیسے کہ راز ہیں, ایک کے بعد ایک کھلتا ہے. ہر طرح سے آپ تفسیر میں چلے جائیں, تدبر میں چلے جائیں, یہ گرامر سیکھ رہے ہیں, اس میں دیکھیں کتنی چیزیں کھلتی جا رہی ہیں نا, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اب طاعتن ہم نے کہا تھا کہ کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے, یہ وجہ ہو گئی. اس کے بعد ہے کب کیا تھا؟ صباحن, صبح کے وقت. ٹھیک ہے, اس میں اب آپ کہہ لیں کہ کب ظرف اور زمان. ظرف ہو گیا, اور اس والے کو ہم کہتے ہیں مفعول, اس کا تو نام لکھا ہی نہیں, یہ ہے مفعول لی فیہ. اجلہ. ٹھیک ہے, اور یہ والا مفعول کون سا ہو گیا؟ مفعول فیہ. فی. یہ دونوں اسی میں آ جائیں گے. آج جو ہم نے پڑھا وہ وہاں پہ کیا آیا تھا؟ خلفہ کی جگہ ایک اور چیز آ گئی تھی, بینا آ گیا تھا. ٹھیک ہے, اور خلف الامامہ یہ ہماری جوڑی بھی بن گئی. اس کے بعد ہے قائدن خائفن, یہ اب ہمارا آ جائے گا حال. کیسا حال ہے؟ ظاہری حال اور باطنی, اندر کا حال. ایک اور چیز رہ گئی تھی نا, مفعول معاہو رہ گیا تھا. اس کے لیے بس اتنا یاد رکھ لیں کہ مفعول معاہو قرآن پاک میں شاید 2 جگہ پر صرف یوز ہوا ہے. اور یہ کون سا ہے؟ اس میں ایک واو ہوتا ہے. یہ جو واو ہے نا, یہ اس کو اپنے پیچھے والا جو جملہ ہوتا ہے اس کو اگلے والے جملے کے ساتھ اس طرح جوڑتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفعول معاہو بن گیا. یعنی کہ میں چلا تو میرے ساتھ ساتھ, یعنی کہ میں سڑک کے ساتھ ساتھ چلا. اب سڑک بھی چل رہی, سڑک تو اپنی جگہ پہ ہے نا, لیکن جب ہم جاتے ہیں گاڑی میں یا ایسے دیکھنے میں لگ رہا تھا نا کہ ہم تو جا ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ, سڑک بھی ساتھ ساتھ جائے, یا پہاڑ ہوتے ہیں یا چاند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو 1-2 مثالیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. یہ بہت کم ہے, لیکن گرامرین نے کیا کیا ہے, اس کو مفاعیل خمسہ میں ڈالا ہے. 5 جو مفاعیل ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے مطلب اسپوکن جو ہے اس میں یوز ہوتا ہو, زیادہ یوز ہوتا ہو, لیکن قرآن مجید میں 1 یا 2 مرتبہ یوز ہوا بس. ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم نے, اب یہ جو حال ہے اس کو ہم نے مفعول نہیں کہنا, یہ نصب کی وجہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں انا کا جو اسم ہے وہ نصب کی حالت میں اس کو مفعول تو نہیں کہتے نا, تو آپ نے حال کو مفعول نہیں کہنا. یعنی کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 4 ہم نے سیکھ لیے, 5ویں کا بہت کم ذکر ہے. اس کی تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل, مطلب یہ ابھی آپ نے نام سن لیا, سمجھ لیں کہ اسی 6 میں انشاءاللہ شروع کے گرامر کے لیسنز میں ہم سیکھ لیں گے. تو اب باقی جو ہیں ان کو اس طرح سے سیکھنا کہ اس کو آپ نے مفعول کا نام نہیں دے جانا. ٹھیک ہے, اب مزید 5 حالتیں کیا ہیں, یہ والی 2 چھوڑ دیں کیونکہ یہ 2 ہم سیکھ چکے ہیں. چھوڑنے سے میرا مطلب ہے کہ آپ نے سیکھ لی ہیں. ان اللہ, یہ آپ کو پتا ہے, اور کان اللہ غفورن, یہ ٹھیک ہے, یہ آپ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اب ہے یا رب العالمین اغفر لی. اچھا جی, اب آپ کو یہاں پر کون سا اسم ایسا نظر آ رہا ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ منصوب ہے؟ ربا. اور یہاں پر
इस जुमले में कौन सा आपको ऐसा नजर आया जिसको आप कहेंगे ये रफा की हालत में नहीं है, जर की हालत में नहीं है, बल्कि ये मंसूब है? गाफिरन। गाफिरन। अच्छा जी, एक मैंने बात क्लास के बिल्कुल शुरू में लिखी थी, लिखा था मैंने ये, या अखावातु। अब या अखावातु के साथ आप जितने मर्जी आगे डालते जाएं, या रब्बू, या अल्लाहु, या रसूलु, ठीक है। इसी तरह से जब हम या उस्तादु जितने भी लगाते जाएंगे ना इसम, जब हम या कहेंगे तो उसके साथ जो इसम हम आवाज देने के लिए, निदा देने के लिए पुकारेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है इसम है, ये रफा की हालत में आएगा। ये क्या करता है, ये अखावातुन की इसने तनवीन भी गिरा दी, पीछे या है। और इसमें जो अब समझने वाली बात है, अगर इस ये जो निदा जिसको दी गई, जिसको पुकारा गया, उसका मुदाफ इले मौजूद है, अगर निदा वाले इसम का मुदाफ इले मौजूद हो, उस सूरत में हमारा जो मुनादा है, मुनादा क्या हो जाएगा, हमारा मुनादा मंसूब हो जाएगा, मुनादा जिसको पुकारा जाए, ठीक है। अब ये जो हमारा मुनादा है, जिसको निदा दी है मुनादा, हमने वो टेबल भी तो पढ़ा है ना, नादा वाला, ठीक है। वो निदा देना, उर्दू में भी हम कहते हैं किसको निदा देना, आवाज देना, उससे आप निकाले मुनादन, जो हमारा इस्मुल मफऊल था नादा वाले टेबल में से। अब ये मुनादा है, प्लस ये क्या हो गया है, ये मुदाफ बन गया है। किसका मुदाफ बन गया है, अल आलमीना का मुदाफ, और ये बन गया है मुदाफ इले। इसी चीज को हमने QC1 में सीखा था, और थोड़ा सा सीखा था, ज्यादा नहीं सीखा था। कहाँ सीखा था, किसी को याद है? सिस्टर ये समझ नहीं आ रही, प्लीज दोबारा बता दें। इसको इतना अच्छे से समझाऊंगी, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने कहा था रब्बूना और रब्बाना। देखे, रब्बूना ये हमारा था मुदाफ मुदाफिले, और ये क्या था, हमने कहा था जिसको पुकारा जा रहा है, इसके पीछे एक या छुपी हुई है। इस या को लिखने की बजाय सिर्फ रब्बा के ऊपर जबर लगा दी थी ना, रब्बाना, ए हमारे रब, रब्बाना आतीना फिद दुनिया, असल में क्या है, या रब्बाना, ठीक है, या रब्बाना आतीना। अब हम जब कहेंगे, जब भी हम कहें या रसूलू, ये इसलिए लिख रही हूँ कि ये आप नाते वगैरह सुनते रहते हैं, आप खुद नहीं भी सुनते तो कोई सुन रहा है, आपके कानों में ये आवाजें पड़ती हैं। अच्छा जी, या रसूलू, और इसी के आगे जब हम इसको हम बनाते हैं ना मुदाफ, हम कहते हैं या रसूलुल्लाह, तब हम इसके ऊपर जबर लगा देते हैं। इसको अगर आप बना लें अपना रेफरेंस, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। हम कहते हैं अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, रहमान का बंदा। अब चूंकि हम अरबी नहीं है ना, तो हम आवाज देते हुए भी अब्दुर्रहमान ही कहते हैं, लेकिन अरब में ये जब ये या महजूफ भी कर देना, तो ये कहते हैं या अब्दुर्रहमान, और इसके नीचे क्योंकि मुदाफिले ही है तो जेर आ जाएगी, या रसूलुल्लाह ही, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये मजरूर हुआ है, नाम इसका क्या है, मुनादा मुदाफ, मुनादा मुदाफ, 4-5 मरतबा इसको बोलेंगे, ये बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। और ये इस तरह से भी याद हो जाएगा कि जब हम या रसूलू कहेंगे, आप अल्लाह ताला के जो सारे नाम है उसके साथ या लगा कर देख ले, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि अगर उसके साथ कोई हम बना लें, छोटा सा एक साथ मुदाफिले जोड़ लें,
جیسے ہم ربا کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہم کہیں کہ یا مالکو، اب مالکا کر کے اس کے آگے ہم لگا لیں عالم کے تمام عالمین کا جو رب ہے یا تمام عالمین کا مالک ہے، وہ کون ہے؟ وہ جیسے مالکن کر لیں، قدوسن، اب ان کو کیا کریں گے آپ؟ زبریں زبریں زبریں، آپ اس کو یا کے ساتھ لکھیں گے تو صرف پیش کے ساتھ، اور اگر اس کے آگے مضاف الیہ لگانا ہے تو وہ پیش جو ہے وہ زبر میں بدل جائے گی۔ اگر ابھی فی الحال اس کی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اتنا پریکٹس کر لیں گے کہ یہ بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ اب جب پیچھے والے تھوڑے تھوڑے سمجھ آنے لگ گئے نا، یہ تھوڑا سا ابھی نیا ہے، تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے کہ مشکل لگ رہا ہو، لیکن اس کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ ہم ایسا کریں گے، فرق بنا لیں گے، سمپل وہ جو منادہ ہے پیش کے ساتھ، اور منادہ کے ساتھ مضاف الیہ آ جائے، مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی کی جوڑی بنتی ہو تو مرکب اضافی کی جو جوڑی کا پہلا اسم ہے نا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ منصوب حالت میں ہے۔ آپ کو کہیں بھی یہ جیسے یا رب العالمین ہے، اسی طرح سے یا رسول اللہ، کہیں بھی آپ کو ایسے نہیں نظر آئے گا کہ مضاف الیہ بھی موجود ہو اس کے باوجود پیش کے ساتھ آیا ہو۔ اس کے بعد یغفر لی کیا ہے؟ یہ تو ہماری ایک دعا ہے کہ بخش دے میں، یغفر ہمارے پاس فعل امر ہے اور لی مجھے بخش دے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو مزید ہم سمجھ لیں گے گروپ میں، یا ہم اس کی پریکٹس اس طرح سے کر لیں گے، کل ریویژن میں بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد آگے ہم نے جتنا پڑھنا ہے اس کی انشاءاللہ ریویژن ہی ریویژن ہے۔ اس کے بعد ہے فَأَنْتَ خَيْرٌ، اس لیے کہ تو بہتر ہے، کس چیز میں بہتر ہے؟ کس گوشہ میں بہتر ہے؟ اب یہ جو گوشہ ہے اس کا نام ہوگا تمجیز۔ اردو میں بھی ہم ممیز لفظ یوز کرتے ہیں نا، ممیز، تو تمجیز، میزہ یمیز، میز ممیز، ممیز ممیز اور تمجیز، یہ ہمارے پاس یہ جو ہے تمجیز، یعنی کہ یہ میزہ ٹیبل کا کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس چیز کا کہتے ہیں؟ ابہام دور کرتی ہے۔ ابہام مطلب یہ کہ اگر 10-15 چیزیں ہیں نا، اس میں سے ایک خاص چیز جس کو یہ باقی چیزوں سے ڈیفرینشیٹ کر دے، یا باقی چیزوں سے اس کی جو ایک کوالٹیز کو زیادہ نمایاں کر دے، اس لیے کہ تو بہتر ہے معاف کرنے میں۔ اللہ رب العزت کہا جا رہا ہے کہ تو بہتر ہے معاف کرنے میں۔ کس چیز میں بہتر ہے؟ معاف کرنے میں۔ ہم کہتے ہیں ربی زدنی علما، اے اللہ میرا علم زیادہ کر، یعنی کہ کس چیز کو زیادہ کر؟ علم کو۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ربی زدنی مالن، ربی زدنی اعمالن، اسی طرح سے ربی زدنی علمن۔ ہم علما کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو ساکن کرنا تھی، علمن ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا یہ جو ہے اتنا یہ منصوب ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کسی ایک چیز کو خاص کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے مال بھی ہے، اعمال بھی ہے، علم بھی ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ لیکن اس وقت جو ان ساری چیزوں میں سے خاص مانگ رہے وہ کیا ہے؟ ربی زدنی علما، علم میں، یعنی کہ باقی ساری جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں سے تمییز کر کے، اس میں سے کہ ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ربی زدنی مالن اعمالن، اسی طرح سے کہتے ہیں عملا متقبلا، تو یہ ساری چیزوں میں سے کس چیز کو خاص کر کے مانگ لیا گیا؟ وہ ہے علم، ٹھیک ہے۔ اس کی مزید مثالیں میں آپ کو ویسے لکھ کر بتاتی ہوں، یہاں پر ویسے بھی ڈرائنگ جو ہے زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، میں نے نا ایک بک میں سے آسان سی کچھ مثالیں لکھی تھی تاکہ آپ کو بھی انشاءاللہ مزید آسان ہو جائے۔ جی، اس کو ہم چھوٹا سا لکھ لیتے ہیں یہاں پہ، ٹائم بھی ٹھیک ہے تھوڑا سا ہے ہمارے پاس۔ ہی مدرسۃن، اتنا کا ذرا بنائیں، اس کا جملہ کیا بن گیا اور معنی کیا؟ یہ مدرسہ ہے، یہ مبتدا ہے، مدرسہ خبر۔ ہے۔ اب میں کہتی ہوں ہاذیہ المدرسہ تو، اب یہ کیا بن گیا؟
ये इशारे की ये जोड़ी। एक खास मदरसा है, और इशारा की जोड़ी, हाँ ये मुरक्कब पूरी इशारा। इशारे की जोड़ी। हाँ जी, मुरक्कबे इशारे, ये अब इस जोड़ी को इसको बना ले मुब्तदा। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं जय्यदतुन, बहुत अच्छा है। हाजिहिल मदरसा तो जय्यदतुन, बहुत अच्छा है किस चीज में? निजामन, ठीक है, निजाम में, यानी कि इस मदरसे को देखें, ये मदरसे का जो निजाम है, बाकी सारे मदरसों में से इस मदरसे को खास कर दिया कि इस मदरसे का क्या सबसे बेहतर है? निजामन। इसी तरह से हाजिहिल मदरसातु जय्यदतन, बहुत अच्छे को कहते हैं, ठीक है, जय्यदतन। अब कहते हैं इसको दिरासतन, ये कहते हैं पढ़ाई को। अब बाकी चीजों को छोड़ दिया कि सफाई का निजाम है या वहां पर बहुत ज्यादा कोई पढ़ाई को नहीं, डिसिप्लिन को छोड़ दिया, सफाई को छोड़ दिया, हर चीज को छोड़कर क्या कहा? पढ़ाई में ये वाला मदरसा बेहतरीन है। उसके बाद कहा हाजिहिल मदरसा, तो ये मैं लिखा हुआ शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाजिहिल मदरसा तो जय्यदातुन, अब निजामन एक तमयीज बन गई, दिरासतुन एक तमयीज बन गई। अब नजीफन कर ले कि बहुत साफ है, बाकी सारे मदरसे भी होंगे साफ, बहुत सी चीजें, लेकिन ये जो मदरसा, इसकी सबसे खास चीज क्या है? नजीफन। और नजीफन का जो हमने बनाना है मुअन्नस, क्योंकि इसको हमने मदरसा को बनाया है मुअन्नस, तो निजाफतन बन गया, ठीक है। यहाँ पर एक और जो जहन में आने वाली बात वो भी दूर हुई कि सिर्फ जो मुजक्कर है वो नहीं होते, बल्कि मुअन्नस बोलता वाले भी इसी तरह जबरों के साथ बन जाते हैं। तमयीज या जो भी चीज बनानी हो, ठीक है, वो इस तरह से भी बन जाती है कि कहीं जहन में ये ना आ जाए कि इस तरह का तो हमने गोलता के ऊपर देखा ही नहीं था, वो तो बन ही नहीं सकता। पहला वाला क्या था? या रब्बल आलमीन, कि या रब्बू निदा थी, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है या रब्बू, ए मेरे रब। और जब हम इसके साथ आगे अल्लाह ताला के साथ किसी चीज की इजाफत कर रहे हैं, तो हम कहेंगे या रब्बल आलमीन, ए तमाम जहानों के रब। पहले कह रहे हैं या रब्बू, ए रब इगफिरली, मुझे मुआफ फरमा। जब कह रहे हैं या रब्बल आलमीन, ए तमाम जहानों के रब मुझे मुआफ फरमा, तब हम रब्बल आलमीन कर लेंगे। बार बार लिखकर भी देखिए, या रब्बू या रब्बल आलमीन, या रब्बुल आलमीन नहीं हो सकता, ठीक है। जहां पर ये मुदाफ बन गया, इसने जबर लेनी है, और ये मंसूब होने की एक और वजह है। अन्नल्लाह गफूरन कान अल्लाह गफूरन, बार बार करते हैं, मजीद भी करेंगे। इसके बाद एक और चीज है जो आपको हर जगह पर मंसूब नजर आया करेगी, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इलाहा को, इसको आपने रेफरेंस फ्रेज बनाना है। जहां भी कहीं आपको ये लगे कि अभी समझ में नहीं आ रहा, तो ला इलाहा बार बार पढ़ा भी जाएगा, बार बार इसकी हो जाएगी तकरार, और याद भी आ जाएगा। इसको हम कहा करेंगे, अच्छा जी पहले मुझे बताएं, एक था लाए, बताएं, मैंने दो बताए थे, लाए लाए नाहिया, लाए नाहिया मुदारे के लिए, और अमर के लिए लाए नाहिया। अभी हम एक और सीख रहे हैं, ये है मुदारे के लिए नाफिया। लाए नफी जिन, ठीक है। ये तीसरा हमने सीख लिया, एक ला जो मुदारे के साथ आया, एक ला फेल नहीं के साथ आया। ये किसके साथ आ रहा है? ये इस्म है, ठीक है, ला इलाहा। अब ये जो इलाहा है, ये इसी तरह से सिंगल हरकत के साथ ही होगा, और हमेशा इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं, हमेशा ये आपको जबर ही नजर आएगी। इसको हम कहा करेंगे ये मबनी है फतहा के साथ, ठीक है, फतहा जबर को कहते हैं ना अरबी में। इसके ऊपर सिंगल हरकत ही नजर आएगी और फतहा ही नजर आएगी, ठीक है, ये कभी भी नहीं बदलना। इसको कहते हैं लाए नफी जिन्स, पूरी जिन्स की नफी। हर तरह के जिस जिस इलाहा की इबादत करते थे मुशरिकीन, या उससे पहले आप मुशरिकीन मक्का को नहीं, या पूरी दुनिया में जहां पर किसी गैरुल्लाह की इबादत की जाती थी, अब हर जो इलाहा की नफी कर दी गई
کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لائے نفی جنس. یہ آپ کو اتنا مزے کا لگے گا نا ٹاپک, یہ جب ہم انشاءاللہ پہچانا کریں گے اپنی آگے آنے والی جو آیات ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی بہت اچھے طریقے سے آئے گا. اچھا جی, جب بھی مائک آواز واپس آ جاتی ہے مجھے. آواز آ رہی ہے میم آپ کو؟ اس میں لا ریبہ بھی تو ہے نا, لا ریبہ فیہ. لا یہ ہو ریبہ, سکتا اچھا لا ریبہ فیہ, کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور اگر ہوتا لا ریبو کہ یعنی کہ اس ایک چیز میں تو ہے شک لیکن باقی چیزوں میں نہیں. اس کو تھوڑا سا اور مزید سمجھاتی ہوں, ٹھیک ہے, اس کو ہم نکال دیتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا یہ جو قرآن کی یہ والی مثالیں یہاں سے دیکھیں, پھر میں آپ کو لائن فی جنس کا اور تھوڑا سا بتاتی ہوں. اچھا جی, اگر ہوگا اہل الکتاب, ہماری سمپل یہ مضاف مضاف الیہ کی جوڑی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اہلو تھا, اہلی ہو, اور اہلا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پر یا آ گیا, اب یا نے کیا کرنا ہے, یا نے اس کو زبر ہی دینی ہے. یا اہل الکتابی, یا نے کب زبر دینی ہے, جب اس کے آگے مضاف الیہ موجود ہو. نساء النبی, یعنی کہ نبی کی عورتوں یا نبی کی بیویوں. یا نساء, یہاں آواز دی گئی, ان کو پکارا گیا, اے نبی کی بیویوں. یہاں ہم کہیں گے نبی کی بیویاں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ربنا, یا ربنا. یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے پاس آپ لکھ لیں. اس کے بعد جہاں پر یہ آیا کریں گے نا یہ والے منصوبات, چاہے وہ منادا والے آ جائیں یا آ جائیں تمجیز والے, ان کو ہم ساتھ ساتھ دوبارہ سے یہیں سے ریپیٹ کیا کریں گے. دیکھیں, رأیت احد عشر کوکبا. اب یہ جو تمجیز ہم نے آج سیکھی نا کہ ایک خاص چیز, میں نے دیکھے 11 ستارے. اچھا, ایک اور چیز یہاں پر ہم نے انشاءاللہ QC 6 میں سیکھنی ہے کہ یہ جو ہے نا عشرہ, 10 کو کہتے ہیں نا, 10 یہ گنتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ گنتی کی تمجیز آ گئی ہے. 10 کیا دیکھے ستارے, وہاں پر سیارے بھی ہو سکتے ہیں, اسی طرح سورج کی بات ہو سکتی ہے, لیکن کس کی خاص کر کے بتایا گیا, میں نے دیکھی. یہ کہاں پہ ہے, رأیت احد عشر کوکبا, میں نے 11 تارے دیکھے. یہ کس نے کہا؟ سورۃ یوسف میں ارے خواب دیکھا تھا نا. اس کے بعد خواب جب دیکھا تھا حضرت. جی بالکل. اس کے بعد اللہ غافرن. اچھا جی, کلاس کوئی اور شروع ہونے والی ہے, ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں, باقی ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے. اب اللہ غافرن اور ربی زدنی علما, اس کو دیکھ لیں. ان اللہ غفور رحیم, ان ربا کا, یہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں, سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آ گیا لا ریبہ والا, لا ریبہ فیہ. اور اس کے بعد ہے لا ظلمہ. دیکھیں ہر جگہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. یہ پوری کی پوری لا ظلمہ, یعنی کہ قیامت والے دن کسی طرح کا کوئی چھوٹا موٹا بڑا چوڑا کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. لا حولا, نہیں کوئی طاقت, والا قوت, اور نہیں کوئی قوت. یہ ہم جو عام بولتے رہتے ہیں نا, اسی کو مثالوں کو آپ ریفرنس بنا لیں. لا ریبہ فیہ قرآن مجید کی, یعنی کہ اس کے نزول میں, اس کی سچائی میں کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں. کل کو مجھے یاد کرائیے گا, لا رجلا سے ہم سیکھیں گے, وہ بہت اچھی سی مثال ہے, وہ یاد رہ جاتی ہے انشاءاللہ. ہم ایسا کرتے ہیں, کلاس کو یہاں کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور کل دوبارہ اس پہ بات کر لیں گے. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کل انشاءاللہ بک پاس رکھیے گا, بک کے اوپر پھر جو باقی نام رہ گئے تھے وہ لکھوانے ہیں, باقی چیزوں کو آپ یاد. السلام ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے, وبرکاتہ. اللہ حافظ. تاکہ جو جس نے جزاک کلاس شروع وہ شروع کر لیں. اللہ حافظ.